Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good Yeah, afternoon, sir. within five Good minutes. afternoon, sir. Within 5 minutes, I am going to start. Okay. Okay, sir. Vikram, are you present? Vikram, am I audible? Yes, sir. Vikram, Yes. are you present? ছিল তো, join করলো তো। Vikram Das, please unmute yourself and talk to me. Vikram, please respond back. Where he? So, class, let us discuss our today's assignment. We are going to do the assignment number 8, that is assignment based on the switch case default. So, the as per problem statement, is my screen visible? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. As per the problem statement, it says that write a program to generate a basic calculator which will perform addition, subtraction, and division and multiplication of two integer numbers. So how we are going to solve this using the switch case? Now let me tell you one thing.
that for this, what we are going to do, we are going to give you some constraint that the input should be in this fashion. The output screen, after running your code, the output screen should look like this one. Enter the expression. So here, suppose you give a plus, you give 5 plus 10. The output will be 5 plus 10 is equals to 15, like this. Is this clear? Yes, sir. Now, suppose the, Excuse me, sir. yeah, tell me. So Bikram's mic is not working. He's saying that his network issue is there in that area, so you can't speak now today. Can he chat? I'm asking him to do that. Yeah. Yeah, Bikram, the thing is that why I'm asking for you is that you are the first one who submitted the assignment. That is very good, and that is why I am only able to check yours because of the time constraint. One thing you have done in the assignment number 2 is that in the scanf statement you have given 3 new lines, right? In the when you are taking the double or the float, I exactly do not remember in which scanf statement. In that scanf statement, you have given 3 after the format specifier. You have given 3 new lines. That shouldn't be there. Scanf statement will have only the format specifier or the space between the format specifier. No other characters are allowed in scanf statement within the format specifier. Is this clear? You can check your assignment number 2. In the assignment number 2, you have done that one. Yes, you can change that one. Change the rest. Check rest of the submission. If you are having that problem for all the codes, you should change that one and resubmit it. Yeah. So let me go back to the assignment. Now, suppose the expression is a 5 into 10, so the answer should become like 5 into 10, that is 50. Suppose you give 5, instead of giving the addition, subtraction, division, and multiplication operation, if you give suppose modulus, that time the output will be invalid operation. Is this clear? The problem statement, is this clear to you? Yes, sir. Now, Sir, but I didn't do that this way. you have to do it then this way. Okay. Okay, sir. It will be a little bit of a change in the code, so it will not be a problem. Mm-hmm. So first of all, tell me how I can take the input in this fashion. What should be my scanf statement? Any idea? Suppose void main is there, int main is there, all the declaration I have done. Then here I have declared the variables. So I am giving the user a message that, what is my message? The message was enter the expression. Yeah, the message was enter the expression. So this is the message. We'll go to the user. Now,
After that, the user will give the expression in this fashion. Now, how I can write, as it is the input, how I can write the scanf statement so that it takes the input in this fashion. Any idea? So by using the person C, which is used for representing ASCII values, ASCII characters. Yeah. So what should be my format specifier then? Scanf person C in double No, quotes no, and no, 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 no. See, here the first operand, the first value is an integer value. So what kind of format specifier should I use for integer value? %d. %d. Then the next one, that is this one, which kind of value is this? Character. It is a character. So the second parameter is an character. And the third one is Integer. integer, right? So if I give the format specifier like this, I will be able to take integer followed by a character followed by another integer. Is this clear? Yes, sir. So Yes, sir. this will be my format specifier. Now after format specifier, what should I give? What are the next set of parameters in the scanf function? Addresses. Addresses. Suppose my variable names are A, B, and C. Can you tell me what will be the type of A, B, and C? So int, Integer and character int. So it can be, and these two can be an integer, this can be an character, right? Yes, sir. So the first value which I am entering, that is the integer value, I will send it to the address of A. Clear? The next parameter or this next inputted value, that is the operation I want to perform, that is a character value, I will send it into the character variable, that is C. And the third one obviously go to B. Is this clear? yes, sir. Now, so can you tell me which variable should be the switching variable or the variable on which the switching operation will be performed? C. So C. C is the switching variable because depending on the operand or depending on the value I am giving in the C variable, I am performing a particular operation. So here the switching variable will be the C, or C will be the switching variable. So what should I write? Switch C. Switch C, Curly next braces. curly braces, So now, sir, case plus case. plus. How can I give plus? So, Or how should sir, I give In plus? the single quotation, sir. In the yes, sir. single quotation, I will give plus, right? Then Colon. colon. Next, So next, printf. The slash. So modulus d space cross. should I give a Sir. quotation? Yes, sir. Yeah, quotation, within quotation, Modulus d space D space plus plus. plus Modulus d space modulus d equal to modulus d. plus D. So now, sir, in the quotation, then comma a, comma b, comma a plus b. Very good. Bracket will be equals semicolon. Anything else?
So break. Yeah, so the case, this addition case should be breaked by the keyword break or the break statement. So this is how we are going to write the case for the addition. Similarly, you have to write the all the 4 cases as well as the case for default. Yeah. Now try to implement this one by yourself, and when done, you will share your screen. Is this clear? So I'm on the phone. So so next is You are in group A, so you shouldn't show us that one. Okay, right? okay, sir. So, sorry, you are in group A. Group A should show the code, group B will not. Oh, wait, sir. Then I have to switch my computer back on. Rest of the class, try to implement this one. And in the previous lab for group B, we were not able to check all of your code. So those who haven't uh, get the chance to show us their code, if you want, in the meantime, you can show us the code. Anybody from group B can want to show us their code for assignment number Yes, 5, sir. 6, and 7? Yeah. Yes, sir. Let me stop share my screen. And both of the group student, please try to perform this one. Now, those who want to show from group B can show. Please mention your roll number, right? Ajay, Abhijay, roll number mention koro. যখন ডান লিখবে রোল নাম্বার মেনশন করবে। 52 8 নম্বর হয়ে গেছে তাই তো? আচ্ছা, গ্রুপ বি এর যারা শো করবে, শো করতে চাও আগের দিনেরটা, দে ক্যান শো। অভিজয়, ওয়েট আ বিট। Okay, Nikhil, please wait. পিটি ওইদিকে শেষ হয়েছিল? না না, 52 না, বিবেক দেখাবে। না, বিবেক তো গ্রুপ এ তে। 64, 52, 64, 52 followed by 64. Share your screen. অভিজয়, আগের দিনেরগুলো একবার দেখাও। এটা আমি পরে দেখছি। আগের দিনের গুলো খুলছি। কোনগুলো দেখো? কোশ্চেন নাম্বার 5, 4 এগুলো? 5, 6 আর 7, 5, 6, 7। এটা কোশ্চেন নাম্বার 5 এটা। ওয়েট করো একটু। ওই লাইন নাম্বার 10 এ এন্ড দিয়ে যে কন্ডিশনটা লিখেছো, হ্যাঁ, সেটা কি দরকার ছিল? আচ্ছা না, এটা না লিখলেও হবে, কিন্তু সেকেন্ডারে তো লিখতে হবে। লাইন নাম্বার 16 এ দরকার ছিল, 10 এ না দিলেও তো হচ্ছে। তুমি এটা একবার রান করো তো। ইনপুট দাও কোন ইয়ার দেব? 2400 বা 2000 ই দাও, তোমার যেটা সুবিধা। 2000 তো লিপ ইয়ার ছিল। 2000 লিপ ইয়ার ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ ছিল ছিল। হ্যাঁ, 1900 ছিল না। না,
আচ্ছা, তাহলে এই কন্ডিশনটা রিমুভ করে দিতে না, হবে? রিমুভ করে দিলে কেন কাজ হবে সেটা বলো। রিমুভ করে দিলে তো হবে, আমিও জানি। দেখো, আউটপুট উইন্ডোটা বন্ধ করো। Is it possible that a value which is divisible by 400 is not divisible by 100? না, সেটা তো হবে না। তাহলে তোমার দুটো কন্ডিশন কন্ট্রাডিক্ট করে যাচ্ছে না? হ্যাঁ একটা হ্যাঁ ট্রু হ্যাঁ হলে আর একটা তো ফলস হয়েই যাবে লাইন নম্বর 10-এ। হ্যাঁ, ক্লিয়ার? কারণ তাহলে যে কোনো ভ্যালু 400 কে ডিভাইড করলে 100 দিয়ে তো ডিভাইড হবেই। ডিভিজিবল হবেই, তাই না? হ্যাঁ তার জন্য হ্যাঁ তোমার হ্যাঁ যদি প্রথম কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে, সেকেন্ড কন্ডিশনটা কন্ট্রাডিক্ট করে টোটালটাকে ফলস বানিয়ে দিচ্ছে। তার জন্য ও হ্যাঁ ডাইরেক্টলি চলে যাচ্ছে নট ইন লিপ ইয়ারে। বোঝা গেল? হ্যাঁ, তাহলে এই ঠিক ওই চলে অ্যান্ড যাচ্ছে। এর পার্টটা কেটে দাও। এবার রান করো, দাও এবার 2400 বা 2000। হ্যাঁ ঠিক আছে? ঠিক আউটপুট আসছে? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি না, এত ছোট করে আসছে। অন্য একটা ভ্যালু দাও, 2021 দাও। নট আ লিপ ইয়ার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, নেক্সটটা দেখো। আরে একবারে সবগুলো ধরে সিলেক্ট ওপেন করে নে না। এটা a greater than b, a greater than c, c greater than b। ঠিক আছে, a greater than b, a greater than c। একটা করে কন্ডিশন উল্টে দিয়েছিস কেন বলতো? যাই হোক, কোথায়? দাঁড়া, ভাবতে দে। a লেস দ্যান b যদি হয়, এটা যদি ট্রু হয় তার মানে b বড়। b বড় হলে আমি দেখবো a c এর মধ্যে কে বড়। ঠিক আছে, যদি এটা ফলস হয় তাহলে আমি দেখবো হচ্ছে b c এর। ঠিক আছে, প্রবলেম নেই, এমনি লজিক্যালি ঠিক আছে। রান কর। কি নাম্বার দেবো? দে 15 minus 20 44। 44 minus 20, ঠিক আছে। quadratic equation number 7। not equals to 0। ঠিক আছে, নিচে যা, স্ক্রল ডাউন কর। স্ক্রল ডাউন কর, রান কর। 141 মাইনাস, ঠিক আছে, বন্ধ কর। এবার 8 নম্বরটা দেখা। Rest of the class, please pay attention. Rest of the class, please pay attention. Yeah. Wait কর একটু, দেখতে দে। হ্যাঁ, রান কর। So give a value, give a expression 5 plus 2। পেজ দিয়ে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ছেড়ে দে। রান ইট ওয়ান্স সেকেন্ড। দাঁড়া, আমি বলেছি বন্ধ করতে। আচ্ছা, এবার রান কর। ক্লাস প্লিজ পে অ্যাটেনশন। এবার লেখ হচ্ছে 5/2। আচ্ছা, এটা 2 আসছে, এটা 2.5 হতে হবে। বন্ধ কর, আর একবার রান কর।
এবার লেখ হচ্ছে 5/0 কি আসছে NaN তাই কিছু তো কিছু দেয়নি, কিছু INA দেয়নি। ও INF আসছে না, ঠিক আছে। তাহলে বোঝা গেল কি কি ভুল আছে, মানে কি কি লজিক্যালি গন্ডগোল হচ্ছে। তাহলে আমাকে টাইপ কাস্ট করতে হবে ফ্লোটে। ফ্লোটে টাইপ কাস্ট করতে হবে। আর ডিভিশন বাই জিরোর ক্ষেত্রে ডিভিশন বাই জিরোর ক্ষেত্রে লিখতে হবে কি লিখতে হবে সেটা এখন স্ক্রিন শেয়ার আনডিফাইন্ড। করে নিজে লেখো। আচ্ছা, স্ক্রিন শেয়ার করে নিজে লেখো। Everyone, the problem is clear. In case of division, you need to check that the result should come in proper floating point, and if you are performing division by zero, then a message should be given that division by zero is not possible. How to modify that code, that is up to you. Now stop share code. Nikhil, Yes, sir. yeah, show us 5, 6, 7, and if you have done 8, show us 8 also. Mm, Share code. okay, sir. सर शेयर का ऑप्शन लैपटॉप से कर रहे हो? लेफ्ट, यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे कैमरा के बटन के राइट हैंड साइड में एक होगा प्रेजेंट नाउ, यस सर। उसे क्लिक करो। हाँ हाँ, एक छोटा सा विंडो ओपन हुआ, हाँ सर, एक उसमें तुम्हारा विंडो छोटा करके दिखा रहा है, यस सर, उस पिक्चर में क्लिक करो। किए सर। हाँ, देखो नीचे एक शेयर बटन एक्टिव हो गया, एक्टिव नहीं हुआ है सर। तो उस पिक्चर को क्लिक करो जिसमें तुम्हारा स्क्रीन छोटा करके दिखा रहा है, जहाँ पे हाँ उसे हाँ क्लिक सर, हो करो। गया। शेयर हो गया एक्टिव। यस सर। क्लिक करो शेयर बटन। आया। show us the code. You haven't shared the entire screen. You have to share the entire screen. ओ, There was an option to share the entire फिर से screen. स्टॉप शेयर करो। Stop share करो इसे एक बार। देखो नीचे है स्टॉप शेयरिंग। फिर से एक बार फिर करो, से लेकिन शेयर में प्रेजेंट नाउ में क्लिक करो, जो एरो है ना, हाँ सर, ये विंडो ना में। उसके बाद हाँ देखो योर एंटायर स्क्रीन है प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट में क्लिक करो, जो एरो की था उसके बाद देखो एंटायर स्क्रीन। यस सर। उसके बाद एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करो। अच्छे यस सर। सर बोलो। हाँ 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 अभी हो गया, आ गया। ठीक है, ये तो हमारा तो ये शो कर रहा है टिप्स। ठीक है, क्या दिक्कत क्या है, ओपन करो फाइल। देखिए प्रॉब्लम क्या था। सर ये ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा फाइल में क्लिक करो। फाइल फाइल ये ऊपर में ओपन नहीं हो रहा सर, फाइल भी नहीं ओपन। फाइल में क्लिक करने के कुछ नहीं आ रहा है। फाइल में क्लिक करने के बाद कुछ नहीं आ रहा है। यस सर, आ रहा है अब। आ रहा है तो क्लिक करो इस पर न्यू न्यू न्यू। वो मेरा बना हुआ है सर। अच्छा हाँ सर। ये सर। visible for your early peer program. ये डिवीजन नहीं होगा। See, first you rate the year. Okay, fine. Then if year divided by 400 ओ परसेंट। it is a logic. If the remainder is zero, remainder comes zero, that means it is divisible. Okay. तो remainder के लिए नो सर, मॉड्यूलस ये नहीं था, ये नहीं था, 2-3 गलत हुआ था सर। अच्छा तो ठीक जो है वो ओपन कर देते हैं। यस सर, सेकंड ईयर ही है मैक्सिमम सर।
ये मैक्सिमम वाला। और निखिल, यस सर। ये बोला गया था कि कंडीशनल ऑपरेटर से करना है, तुम कंडीशनल स्टेटमेंट से किए हो, ये नहीं होगा, ये वाला गलत हुआ है कम्प्लीटली। निखिल, उनको करना है कंडीशनल ऑपरेटर्स। ओके सर। क्वेश्चन मार्क वो यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक का। हेलो। हेलो। इफ का जो कंडीशन है 11 नंबर में, यस सर। हाँ, वो ग्रेटर देन 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इफ ए का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। नॉट इक्वल्स टू, यस सर। ওটাকে কি বলে, exclamatory marks then equal symbol. No, উল্টা first you put the exclamation sign and then yes, it is the not equal. Again, in line number 20, the condition specified is not correct. Yeah. You are using single equals to, that is for the assignment. To check equality, we should use double equals to, right? See, in here, in this if else block, R1 and R2 having the same value, right? यस सर। Line number 20 to 23, check the calculation of R1 and R2. So why, if they are having the same value, why we are calculating them? No need to calculate the R2 and print the R2. यस सर। Save it. Run. Give 1 1 -4 -4 1. 1। Okay, the value is coming correctly. Okay, close it. Have you done the number 8? यस सर, बट ये सिंपल है। नहीं, ये नहीं हुआ है। स्विच स्टेटमेंट से आज कर देंगे सर। This is not, you are not selection or operation. This is a simply calculation. No, this will not be done. You have to change the number 6 also. You haven't used the conditional operator. Conditional operator means the ternary operator, that is colon, question mark colon. This is 6, but this is 5. नो सर। ये भी नहीं। Show me the code for the leap year which you have done. This is नो सर। दिस इज सर। let me check. Wait. Too complicated.
इसमें सर 3 या 4 टाइम एरर आया था। तुम तुम शुरू ही गलत जगह से कर रहे हो। पहले मुझे चेक करना है कि जो इनपुट दे रहा है यूजर वो 0 से 999 के बीच है या नहीं, 9999 के बीच है या नहीं, वो होगा मेरा पहला कंडीशन। ओके सर। ठीक है, उसके Yes, बाद sir. मैं चेक करूंगा कि जो अगर वो वैलिड हुआ तब मैं चेक करूंगा कि वो 400 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। ठीक, अगर हो ओके गया सर। तो उसे मैं लिखूंगा लीप ईयर। अगर नहीं हुआ तब मैं चेक करूंगा कि वो 100 से डिविजिबल है या 100 से डिविजिबल नहीं है, एंड वो 4 से डिविजिबल है। क्या बोला? यस 100 से सर। डिविजिबल नहीं है और और 4 से 4 से डिविजिबल डिविजिबल है। है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो वो लीप ईयर है, एल्स वो लीप ईयर नहीं है। ओके Clear? सर, इसको आज कर देंगे। यस सर। तो ये दोनों कोड को तुम्हें फिर से चेंज करना पड़ेगा। ओके ठीक सर, है, आज कर देंगे। स्टॉप शेयरिंग करो, असाइनमेंट नंबर 8 को परफॉर्म करके रखना, अभी लीव कर जा सकते हो। ओके ग्रुप सर। में बी में हो ना? यस सर। यू कैन लीव। अभिजय, you can also leave. Sir, I'm having an error. Can I share my screen? Wait a minute. I will come to group A. Okay, sir. First, স্যার আমার let ওটা me see. কারেকশন হয়ে গেছে। হ্যাঁ অভিজয়, তুমি লিভ করে যাও। কারেকশন হয়ে হ্যাঁ গেছে, আমি ভালো কথা, কোয়েশ্চেন নাম্বার দেখাবে না 8 এর কাউকে। কারেকশন। শেয়ার ঠিক করবে না আছে। কারোর সাথে, ঠিক আছে? লিভ করে যাও। হ্যাঁ Sir, my হ্যাঁ leap ঠিক year আছে। program is not working. I will check, don't worry. Okay, sir. Now, acha. Saurabh, you haven't mentioned your roll number in the chat section. Saurabh Singh, Yes, sir. Yes, I'm mentioning now. Sorry, mention, sir. otherwise it will be difficult for us which we have checked and which we haven't. Yes, sir. Ishita, roll number 41, Ishita. Yes, sir. চেক করো, শো করাও আগের দিনেরটা। যদি 8 নম্বর হয়ে গিয়ে থাকে শো করাও, শো করে তারপর হয়ে গেলে বেরিয়ে যেতে। ঠিক আছে। স্যার এটা লিপ ইয়ার। হোয়াট ইজ লিপ ইয়ার? হ্যাঁ হোয়াট ইজ লিপ ইয়ার? ও, উপরে প্রিন্ট করেছিস, আচ্ছা। বাপরে, ওয়েট, ঠিক আছে। হ্যাঁ, রান কর দেখি একবার কেমন দেখাচ্ছে। দে 2400 দে। ইয়ার ইজ লিপ ইয়ার, ঠিক আছে। পরেরটা দেখা। জুম ইন কর একটু। হ্যাঁ ঠিক আছে, রান কর। 5 minus 4 minus 2, 5 minus 4 minus 10. ঠিক আছে। কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন স্যার ওটা আগের দিন হয়ে গেছিল দেখানো। দেখে দিয়েছিলিস? ঠিক আছে। হ্যাঁ 8 নম্বর করেছিস? না স্যার এখনো হয়নি। ঠিক আছে, বাড়িতে করে রাখবি, লিভ করে যা। ঠিক আছে। আচ্ছা, ফ্রাইডে কিন্তু ছুটি আছে, ক্লাস ল্যাব হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। পড়ে রাখবে নিজেরা, কারণ অ্যাসাইনমেন্ট আর বৃহস্পতিবারই জমা দিতে হবে, কোনো এক্সটেনশন হবে না। ঠিক আছে স্যার। ময়ূক, Yes, sir. শেয়ার করো। Sir, is it shared? No, Is it what? it is coming. Sir, first leap year, sir. রেঞ্জটা চেক করিসনি? Oh, yes, sir.
কন্ডিশনটা ঠিক আছে লিপ ইয়ারের, কিন্তু রেঞ্জটা চেক করতে হবে। তো ওয়াজ দ্য নেক্সট ওয়ান। স্যার এটা আউটপুটটা দেখাবো না? ঠিক আছে, কন্ডিশন ঠিক আছে তো। স্যার মিনিমাম ম্যাক্সিমাম চেঞ্জ করে নিবি কিন্তু, যেটা ঠিক আছে বললাম। স্যার, ঠিক আছে। A greater than B, A greater than C, B greater than C. Minimum A less than B, A less than C, B less than C. Run কর একবার। The -5, 1, 2. -5. Quadratic equation দেখা। না, হয়নি। রান কর। দে 16, 1, 1. কি আসছে? এরকম কি আসা উচিত? না স্যার। তুই তো চেকই করিসনি, কোনো কন্ডিশনই চেক করিসনি। তুই ধরে নিয়েছিস যে যাই হবে রুটস তো থাকবেই, তাই না? হ্যাঁ, এটা চেঞ্জ করতে হবে স্যার, তাই তো? পুরো চেঞ্জ করতে হবে, পুরো। ঠিক আছে কথা বলেছে। আর স্যার আপনার আজকে যেটা হয়েছিল ওটা আপনার করছি, কিন্তু আপনার এটা ঠিক আসছে না, একবার দেখুন। দেখা লিপ ইয়ার কেন? লিপ ইয়ার, সরি, এটা হচ্ছে আপনার ক্যালকুলেটর। স্যার এইভাবে তো আমি ইনপুট নিতে বলিনি। আচ্ছা যাই হোক, এবার কম্পাইলেশনের সময় কোনো এরর দেখাচ্ছে না, কিন্তু আপনার যখন রান করছি তখন এন্টার ফার্স্ট অপারেটর এটাও ঠিক আছে। তারপর কিন্তু স্যার এর পরেই প্রবলেম চলে আসছে, এইটা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা পড়ে যা। তুই এ আর বি কে ফ্লোটিং নিয়েছিস, কিন্তু স্ক্যানিং এর সময় ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কি দিয়েছিস? সেটা ইন্টিজার হবে, তাই তো? আদারওয়াইজ এ বি কে ইন্টিজার কর, নাহলে ফরম্যাট স্পেসিফায়ারটা সি হবে। অ্যাকচুয়ালি তুই পুরোটাই ইন্টিজারের, কোশ্চেনে ইন্টিজার বলা আছে, তাহলে ইন্টিজার দিয়ে কর। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ডিভিশনে হ্যাঁ, স্যার। যেগুলো বলেছি সেগুলো মডিফাই করো। ঠিক আছে স্যার। কোড যখন সাবমিট করবে ফাইনাল কোড দিবে, দেখাবে কিন্তু। আর তুমি এখন লিভ করবে না, কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটা চেঞ্জ করবে, 2:40 মধ্যে দেখিয়ে তারপর লিভ করবে। ওকে স্যার। সব শেয়ার করো। নেক্সট কে আসবে? অঙ্কিত কুমার সিং না, অনিকেত কুমার সিং। জি স্যার। Sir, can you see, sir? Yes, so you can see. Sir, कैलकुलेटर बाद में calculator. देखेंगे, पहले 5, 6, 7 दिखाओ। पिछले दिन देख लिया था ना तुम्हारा? जी सर, एक बाकी था। कौन सा बाकी था? सर वो ये क्या बोलते हैं, यही सर, लीप ईयर वाला सर। लीप ईयर वाला बाकी था। कहाँ सर? रुको, कोडिंग सही है सर, एक बार चेक कर। देखने दो, थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा है ठीक से। हाँ ठीक है। डालो 2000 डालो, लीप ईयर फिर से रन करो।
2000 सर। नहीं 2000, हाँ डालो 2000। यूजुअली पीएफ फिर से रन करो। 1900 1900। ठीक है, एक 8 नंबर एक बार कोड दिखा दो। यस सर, 8 नंबर हो गया सर। दिखाओ दिखाओ, पहले मैं ठीक करूंगा। हुआ है या नहीं? दाঁড়াও दाঁড়াও, फिर दो। डिवीजन का मैंने चेक नहीं किया डबल है। लिया है सर। हाँ डबल तो लिया है, लेकिन अगर बी का वैल्यू 0 होगा तो कैसे डिवीजन परफॉर्म होगा? डिवीजर का हाँ वैल्यू सर, अगर तो 0 हो गया, वो कंडीशन तो चेक नहीं किया है। यस सर, सही। And I have another issue. As per the problem statement, the value of A and B, the input you are taking should be of integer type. Right? So it is specified that the value should be integer. You cannot take double, as the question has already mentioned. Right? So you need to modify this. Yeah, okay. You can leave now, and whenever you are submitting. Sir, can I run, Yeah. sir? You want to run? Sorry, क्या बोले? सुनाई नहीं दिया। सर मैं इसको रन करूं? हाँ करो, एक बार करो और जो बोल रहा है सुनो। फाइव प्लस 7। ओ अच्छा, हाँ ठीक है। 5 फर्स्ट ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड, ठीक है। 8 20 डालो डालो, जो भी हो डालो। 20 आ गया। गलत हुआ, गलत हो रहा है। हाँ सर, वेट। 820 दिखा रहा है। फिर से प्लस रन 20 करना होगा सर। ऑपरेंड गलत लिख दिए थे सर। हाँ ठीक है, लेकिन जो जो मॉडिफिकेशन बोला वो करो। ए और बी जो ले रहे हो वो इंटीजर का होगा, 0 से डिवीजन नहीं होगा, उसके रेस्पेक्टिवली डिवीजन का भी जो जो चेंज करना है वो करना होगा। ठीक है। हाँ सर। অনিকেতকে পরে আসবে হচ্ছে মেহুলি। Yes, sir. Scroll down করো। ওকে, রান করো। স্যার কি ভ্যালু দেব? দাও হচ্ছে 2021। আচ্ছা, এবার আরেকবার রান করো। আচ্ছা স্যার। 2100। 2100 আরেকবার করো। এবার দাও হচ্ছে 2000। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। বন্ধ করো। নাও পরেরটা। হ্যাঁ স্যার, ম্যাক্স মিনটা। ম্যাক্স ঠিক আছে, রান করার দরকার নেই। স্যার এটাতে আমার একটা ভ্যালুতে আসছে না। হ্যাঁ দেখি, আমি যখন কোডটা আগে দেখতে দে। বন্ধ আচ্ছা কর। হ্যাঁ আসছে না দেখি। হ্যাঁ লাইন নাম্বার 8 দেখো। লাইন নাম্বার 8 এর গন্ডগোল আছে। হ্যাঁ, ওটা a লেস দ্যান b হয়ে গেছে, ওটা a লেস দ্যান c হবে। এই যে হ্যাঁ,
ও সেকেন্ড ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটা ওটা নয়, ওটা ঠিক আছে, ওটা ঠিক নয়, আছে, ওটা ঠিক আছে, পরেরটা, হ্যাঁ, পরেরটা। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তো তুমি বি এর সাথে অলরেডি চেক করে নিয়েছো, তারপরে তো চেক করবে সি এর সাথে, না? হ্যাঁ স্যার। স্যার একবার রান করে দেখবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এবার সেভ করে কম্পাইল করে রান করো। হ্যাঁ স্যার এসছে। হ্যাঁ এটাতেই অসুবিধা হচ্ছিল। আর স্যার কোয়াড্রেটিকটা দেখো, কম্পাউন্ড। ঠিক আছে, কম্পাউন্ড সেটা দেখো, কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটা দেখো। স্যার ওটা এটা আগের দিন চেক কম্পাউন্ড করে নিয়েছি। ইন্টারেস্ট বার করেছো এইটা? হ্যাঁ Hello? ম্যাচিওরিটি অ্যামাউন্টটা। হ্যাঁ, এটা ম্যাচুরিটি অ্যামাউন্ট, সিআইটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। ইফ ইউ সাবট্রাক্ট পি ফ্রম দিস এক্সপ্রেশন, then it will provide you the compound interest, only interest. It is maturity amount actually. ওকে Rectify it, huh? স্যার না না, তার মানে ম্যাচুরিটি অ্যামাউন্ট বের করার কথা ছিল সুপ্রিয়দা। ম্যাচুরিটি, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। তাহলে ঠিক আছে। ওকে, কারণ সিআই লিখেছো তো সেই জন্য আমি ভাবছি কি জানি। আচ্ছা, one thing, Meuli, হ্যাঁ স্যার। remember that a variable name, you should not use any capital letter in a variable name, right? এটা Okay, কোনো sir. restriction নয়, but this is the nomenclature. Whenever you are declaring a variable, you must not use any capital letter in it. ওকে The স্যার। variable name should be in small letter. ওকে স্যার এটা আপনি যেটা কোয়াড্রেটিক আজকে আগের দিন করালেন। দেখিয়ে দিয়েছিলিস? হ্যাঁ আগের দিন দেখে ক্যালকুলেটরটা নিয়েছি। দেখি। এই লাইনটা ঠিক করে লিখতে পারিনি, 19টা। লাইন নাম্বার 19 হয়নি, মোছো। ওই মোছো মানে পুরোটা মুছতে হবে না, এদিকে কি করতে হবে আমাকে? আমাকে এ অথবা বি কে, আই হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য এ অর বি or typecast A or B into a floating type of value. So how I can do that one? B comma পরে আয়, এখানে কোটেশনটা সরা, ফার্স্ট ব্র্যাকেট দে, ওপেন কর, প্যারেনথেসিস ওপেন কর, ফ্লোটের আগে। The data type should be, the desired data type should be in quotation. So floater পরে close হবে, ক্লোজ কর কোটেশনটা, এই ব্র্যাকেটটা ক্লোজ কর। এক সেকেন্ড। নাও এবার ঠিক আছে। So what it will do, first it will typecast the variable a into a floating type of number, then it will divide it by b. So float by integer will give me the actual result. Now as you are getting a floating type of value, so the printf statement in line number 19, that the output should be in float. So Yes, sir. instead of writing equals to minus d, it will be equals to minus %f. Instead of writing equals to %d, it should be equals to %f. কিন্তু এইটা দিয়ে ফ্লোটিং টাইপের ডিভিশনের প্রবলেম সলভ হয়ে গেল, বি এর ভ্যালু 0 কিনা সেটার কন্ডিশন, সেটা কিন্তু চেক করা হচ্ছে না। দ্যাট কন্ডিশন শুড বি দেয়ার। So one if statement will be there which will check that b value is not equals to 0. If that is true, then this will be done. If b value is 0, means that else part we are going to give you a message that division by 0 is not possible. Okay, sir. Yes, চেঞ্জ sir. করে নেবে, এখন লিভ করে যাও, যখন সাবমিট করবে। এক মিনিট স্যার, এক মিনিট। ও দেখুন কেস মাইনাস দিয়েছে, কেস ইনটু কোথায় মেনলি? স্যার এই যে 17। কেস ইনটু কোথায়? ও কেস ডিভিশন কোথায়? কেসগুলোকে লিখবে। সরি। এক্ষুনি কেস খেয়ে যাচ্ছিল। এই কি লিখছিস? হ্যাঁ ওটা ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা মেহুলি ধীরে সুস্থে পড়ো, তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। ওকে। আর একটা লাইন নাম্বার 14 দেখো, 14 এ যাও, কেসের পরে স্পেস দেবে না? হ্যাঁ, কেসের পরে কেস নেমের মাঝখানে একটা স্পেস থাকে, যেটা তো 18এও তাই হয়েছে। কেস স্পেস কেস নেম, এখানটাও তাই। ডিভিশনেরও কেস নেই কোনো। কি হচ্ছে? কোলনটা সরিয়ে দাও, কোলনটা শেষে হবে, কোলনটা পরে হবে, কেস নেমের পরে হবে। ও হ্যাঁ
স্যার ঠিক আছে। রান করো একবার। ওকে। লেখো 10/3, 10 ডিভিশন 3। 3 পয়েন্ট, হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো। কিন্তু ডিভিশন বাই 0 কন্ডিশন চেক করা নেই, ওটা করবে। হ্যাঁ স্যার, ওকে ঠিক আছে। স্টপ স্যার, রোল 30 কে আমরা কল করিনি, রোল 30 বাদ চলে গেছে। 30 গ্রুপ এ তে, ওদেরকে পরে করছি। গ্রুপ বি কে ছেড়ে দিতে হবে আমাকে। সৌম্যদীপ, সৌম্যদীপ, তোমার কি 5, 6, 7 দেখানো হয়ে গেছিল আগের দিন? হ্যাঁ ইয়েস স্যার। আর তাহলে তুমি একবার কোডটা দেখিয়ে লিভ করে যাও। 8 এর কোডটা একবার দেখাও, দেখিয়ে লিভ করে যাও। দেখা যাচ্ছে? আসছে আসছে, হ্যাঁ এসে গেছে। গুলোকে আগে দেখে ছেড়ে দিই। ব্রেক স্টেটমেন্টগুলোকে না কেসের ঠিক নিচে লিখবে না, ওটা যেখানে স্টেটমেন্টগুলো কেসের আন্ডারে আছে তার করেসপন্ডিং কলামে লিখলে ভালো হয়। এটা হয়তো কোনো সিনট্যাক্স এরর দেবে না, বাট দিস ইজ নট দ্য ওয়ে টু রাইট। Am I clear? ঠিক আছে। হ্যাঁ ইয়েস স্যার। স্যার ডিভিশন বাই 0 টা ওটা কি করে নেব? ডিভিশন বাই 0 তুমি চেক করে নেবে যে কাকে দিয়ে তুমি ডিভাইড করছো, আইদার এ অর বি। তো এখানে তুমি নাম টু দিয়ে ডিভাইড করছো, তো তাহলে চেক করবে ইফ নাম টু ইকুয়াল টু 0, তাহলে ডিভিশন ইজ নট পসিবল বা আনডিফাইন্ড লিখতে পারো, এলস ডিভিশনটা পারফর্ম করবে। ওকে ঠিক আছে। ইফেলস হয়ে গেছে তো তোমাদের? হ্যাঁ হ্যাঁ, সুইচ হয়েছে যখন নিশ্চয়ই হয়েছে। হ্যাঁ, সুইচ চলছে যখন লিপ্ত হয়েছে। ঠিক আছে, তোমার এমনি প্রোগ্রামটা রান করেছো তো? হ্যাঁ রান করেছি। হ্যাঁ, ওই মডিফিকেশনটা করে দেবে। হ্যাঁ, তাহলে ওই যেখানে তুমি ডিভিশনের কেসটা কনসিডার করছো, ঠিক আছে। বিফোর ওই প্রিন্টএফ স্টেটমেন্টের আগে ওটা করতে হবে, আর অ্যাডিশনাল আরেকটা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট দিতে হবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে, নেক্সট কল করছি 35, রোল নাম্বার 35। এগুলি হয়ে গেছে না? 35 হয়ে গেছে। আচ্ছা, নেক্সট 34। টাইপ কি হয়ে গেছে অঙ্কিত উপাধ্যায়? 61 এসো। 55 ডান বলছে। 55 তো লাস্টে লিখেছে, তার আগে এই নাম্বারগুলো আছে। 61। হ্যাঁ স্যার, শেয়ার করছি। 61, তারপরে আসবে 63, তারপরে 55 আসবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, স্ক্রল ডাউন করো। ঠিক আছে, রান করে নাও। এক সেকেন্ড, একটু মুভ আপ করো, স্ক্রল আপ। আচ্ছা আচ্ছা, কোডে যাও একটু। কোডে যাও। আচ্ছা, একটু স্ক্রল ডাউন, স্ক্রল ডাউন। ওকে, রান ইট। ঠিক আছে, নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট দেখাও। হ্যাঁ, আমি আগের দিন সব কটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম। 61 এর পরে তাহলে 30 কে কল করছি না, নেক্সট চলে যাচ্ছে 63। ইয়েস স্যার।
স্যার লিপ ইয়ারটি শুধু বাকি ছিল, মানে তারপরে এইটেরটা এখনো করিনি কোডটা। হ্যাঁ ঠিক আছে, হয়েছে। ওয়ান 1900 দিয়ে একবার চেক করো তো। 1900, ঠিক আছে। ঠিক আছে, চলো নেক্সট আসবে 55। রোল নাম্বার 55। ঠিক আছে, 1900 দাও, 2005 দাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে। অঙ্কিতা Yes, sir. পয়েন্টের পরে দুবার দেখাবে সেইভাবে করবে। Sir, हिंदी। हाँ, पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखाएगा, तो उसको ऐसे मॉडिफाई करो। हाँ भालो भालो खूब भालो। क्या? ठीक है। এটা কে দেখাচ্ছে কে? এটা রোল নাম্বার অঙ্কিতা 55। উপাধ্যায়। হ্যাঁ, but maturity amount, why you are Maturity subtracting amount, it? yeah, right. Sir, मैं sorry। You have written the message wrong. उल्टा लिख in दिया। a you Sir, are मैं সোয়াপ হয়ে গেছে, সোয়াপ করে ফেলেছো। you have জাস্ট চেঞ্জ দ্য ভেরিয়েবল, অনলি চেঞ্জ দ্য ভেরিয়েবল। হ্যাঁ ঠিক আছে, কি হলো? no actually Sir, compound interest। yes, CI is sir, CI this one, this is AMT actually, and then CI is AMT minus P. Sir, over Right. here the mistake. actually তাই total amount will be compound interest plus the principal, right? Sir, yes, sir. Yes, now it's correct. So now is it okay? Yes. ওকে Okay, sir. ঠিক আছে। আর তাহলে আমরা Stop sharing. শেয়ার করব। Stop sharing. 55 দেন 36। স্যার এখান দিয়ে শেয়ার প্রেজেন্ট করব কি করে? 36 তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। দেখো ওখানে তোমার প্রেজেন্ট নাও বলে একটা বাটন আছে, নাম্বার 3। হ্যাঁ, ইওর এন্টায়ার স্ক্রিনটা করব ওইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এন্টার স্ক্রিন, তারপর স্ক্রিনটাকে চুজ করে নাও। স্যার এসছে স্যার? না আসছে, হ্যাঁ এটা এসে গেছে, এসে গেছে। এবার আসছে। সরি স্যার, 8 এর এইটা করেছে স্যার। একটা একটা করে দেখাও, সবকটা একসঙ্গে এ করছো কেন, সুইচ করছো কেন? 8 এর এইটা আগে দেখ।
আচ্ছা, আগেরটা ওখানে ডিভিশনটা চেক করনি তাই তো? কন্ডিশনটা আমাকে ইন্টিজার ভ্যালু নিয়ে করতে বলা হয়েছে, তুমি বোধহয় ডাবল নিয়েছো তাই না? হ্যাঁ স্যার। নাকি না ইন্টিজার নিয়েছো কিন্তু ফরম্যাট স্পেসিফায়ারে ফরম্যাট স্পেসিফায়ার পার্সেন্টাইল এলএফ কার জন্য লাগে? ডাবলের জন্য লাগে। ওটা চেঞ্জ ওটা করো। বন্ধ করো, আউটপুট স্ক্রিনটা বন্ধ করো, দাঁড়ান স্যার, ওটাকে ঠিক করো, রেকটিফাই করো আগে। বন্ধই করো। ওকে। স্ক্যানএফে দেখো পার্সেন্টাইল এলএফ করেছো, ওগুলো পার্সেন্টাইল ডি করো। স্টপ শেয়ার করে দিলে তো? ও স্যার, সরি স্যার, দাঁড়ান। এগুলো সব লাইন নাম্বার 8 এ চেঞ্জ করো। পরের গুলোতেও চেঞ্জ করতে হবে, এ বি এগুলো সবই পার্সেন্টাইল ডি হবে। এগুলো সব পার্সেন্টাইল ডি হবে। একমাত্র ডিভিশনের ক্ষেত্রে ওটা একটা ফ্লোটের অপশন আসবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। তখন তো ওখানে টাইপ কাস্ট করছোই, চলে আসবে। স্যার ডিভিশনের এখানে কি এটাই থাকবে? এবি তো ইন্টিজারই, এবি তো ইন্টিজার, তো এবির ক্ষেত্রে পার্সেন্টাইল ডি হবে। হুম। রেজাল্টটা খালি গিয়ে পার্সেন্টাইল 0.1 এলএফ যেরকম করেছো। এবার স্যার বসাবো? না, বন্ধ কর। ওটা বললাম না, এ আর বি কি পার্সেন্টাইল তো ডি? ইন্টিজারই আছে, ওখানটায় তুমি এলএফ করছো কেন? লাইন নাম্বার 20, লাইন নাম্বার 20, ওটা না, ওটা ঠিকই ছিল। ওটাকে পার্সেন্ট এফই রাখো। এলএফ করলে কেন? তুমি তো ফ্লোটে কনভার্ট করছো, তুমি তো ডাবলে কনভার্ট করছো না। শুধু পার্সেন্ট, সরি স্যার। হ্যাঁ, পার্সেন্ট এফ 0.1 এফ দিতে পারো, কিন্তু সেটা অসুবিধা নেই, কিন্তু এলএফ করছিলে সেখানটা আমি কোশ্চেন তুলছি। এলএফ ফর ডাবল, এলএফ ইজ নট ফর ফ্লোট। ভ্যালু আলটিমেটলি একই আসবে, এই ক্ষেত্রে হয়তো আসবে, ঠিক আছে? সো পার্সেন্টাইল যদি তুমি চাও 0.1 এলএফ 0.1 দিতে চাইছো তো সেটা দিতে পারো। আর ইন্টিজার যে এ আর বি, এই দুটোর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোথায় মেনশন করেছো? কোন দুটো? ইন্টিজার এ আর বি এর ওই লাইনটাতে, লাইন নাম্বার 20 তে এ আর বি এর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটা? ও এখানে তো, দাঁড়ান স্যার জাস্ট আ মিনিট। কেস এইটা, তারপরে প্রিন্টএফ দিয়ে এটা করলাম। প্রথম যে পার্সেন্টাইল 0.1 এলএফ লিখেছো ওটা কিসের জন্য? ওইটা এর জন্য হবে তো। হ্যাঁ, তাহলে ওখানে কি হবে? এ তো ইন্টিজার, তার জন্য এলএফ কেন? ওটাকে ঠিক করো। ডি হবে। ডিভাইডেড বাই যেটা আছে সেটাও কি হবে? বি তো, সেটা এ বাই বি করছো তো। হ্যাঁ, করো। আর পার্সেন্টাইল এফ, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। এবার স্যার কত ভ্যালু বসে? ভ্যালু দাও, যা হোক ডিভাইড করব, ডিভাইডই করো। তাও 5/2 করো, 5 আর 2 দাও। ঠিক আছে,
ডিভিশনের জন্য ওই জিরোর ব্যাপারটা চেক করবে, হ্যাঁ? হুম যদি হুম হুম ডিভিজারটা জিরো হয়ে যায় তাহলে তো ওটা আনডিফাইন্ড হবে, ওটা হুম। চেক করবে এখানে ওই কেসটাতে। ঠিক আছে। স্টপ শেয়ার করো, লিভ করে যাও। ময়ূক তাড়াতাড়ি করে একবার কোয়াড্রেটিকটা দেখিয়ে দাও। ময়ূক কি আসবে তো? স্যার ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার একবার ওই ডিভিশন বাই জিরোটা একটু দেখে নেবেন পরে। দেখবো। কে বলছিস? মেহুলি গ্রুপ বি তো? ক্লাস শুরু হয়ে যাবে তো অন্য ক্লাসটা এখনই। স্যার, বাস ওইটা বাস একবার দেখে নিলে ভালো হতো। ময়ূক গন্ডগোল আছে। লাইন দেখছি দাঁড়া। ময়ূক লাইন নাম্বার 18-এ এসো। কি লিখেছো বলো তো? R1 is equal to minus B by 2 into A. বাই 2 ইনটু এ। কি লেখা উচিত ছিল? 2 into কাজটা কি হবে আগে? কোন কাজটা আগে হবে? ডিভিশন হবে না মাল্টিপ্লিকেশন হবে? হ্যাঁ ডিভিশন। হ্যাঁ, তাহলে ডিভিশন যদি হয় তাহলে কার সাথে কার ডিভিশন হবে? বি এর ভ্যালু ধরে নে 5, আর এর ভ্যালু ধরে নে হচ্ছে বি এর ভ্যালু ধরে নে 6, এর ভ্যালু ধরে নে হচ্ছে 3। আচ্ছা স্যার একটা ব্র্যাকেট বসবে। হ্যাঁ ব্র্যাকেট কোথায় বসবে। ব্র্যাকেট কোথায় বসবে? বসবে? ব্র্যাকেটটা কোথায়? আচ্ছা, লাইন নাম্বার 8 একটা চেঞ্জ হবে, ওটা a নট ইকুয়াল টু 0 হলে এটা হয়, হুম, গ্রেটার দেন বা লেস দেন greater 0 than হলেও নয়। হতে পারে, ঠিক আছে? ওটা a নট ইকুয়াল টু 0 হবে। লাইন নাম্বার 8 কন্ডিশনটা চেক করেছো? এইটা স্যার। হ্যাঁ, a 0 হলে ওটা লিনিয়ার ইকুয়েশন হয়ে যায়। গ্রেটার দেন 0 হলে এই যে লাইন নাম্বার 8 এ তুমি কেন কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের রুট বার করছো? ইফ দ্য ইকুয়েশন ইজ এ কোয়াড্রেটিক, এবার when it is quadratic if a not equal to 0, কেন a 0 হয়ে গেলে কোয়াড্রেটিক এর পার্টটাই থাকে না। গট ইট? হ্যাঁ স্যার নট ইকুয়াল টু টা দেবো কি করে? ও নট ইকুয়াল টু, প্রথমে এক্সক্লামেশন সাইন দাও, তোমার কিবোর্ডে দেখো কোথায় আছে, গ্রেটার দেন ওই যে আছে সিম্বলটা, হ্যাঁ ওটা ডিলিট করো, এবার নটটা দাও ওইটা, হ্যাঁ তারপর ইকুয়াল টু দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার রান করব? রান কর। হ্যাঁ কম্পাইল করলে না? কম্পাইল কম্পাইল করো। বন্ধ কর। আগের যে কম্পাইল কম্পাইলার রান কর। হ্যাঁ এবার রান কর। 141 দে। না একটু দুটোর কোডে ফেরত যা। ভুল আসছে না? 141 ভুল আসছে, কারো তো এটা আসেনি। মাইনাস বি মাইনাস স্কোয়ার টি। তুই আগে একটা কাজ কর, লাইন নাম্বার 15-তে আয়। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ 15-তে আয়, ওইখানটায় দেখ ওই 0.3f, তারপর একটা স্পেস দে, নাহলে তো ঘাড়ে ঘাড়ে কি একটা আসছে বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ উপরে যা দেখি একবার, স্ক্রল আপ করে উপরে যা। যে এইখানে লাইন 13-14 একটু গন্ডগোল আছে মনে হচ্ছে। কেন? তোমার ডিভিশনটা তো পুরোটাতে হবে মাইনাস বি প্লাস স্কোয়ার রুট অফ ডি ডিভাইডেড বাই 2a। একদম। তোমার ডিভিশনটা খালি তুমি স্কোয়ার রুট অফ ডি তাকে ডিভাইড করেছো। তুই যে শেষের প্যারেনথেসিসটা দিয়েছিস ওটা সরা, ওটা স্কয়ার রুট অফ ডি এর পরে হবে। এইটা স্যার থাকবে না? না না ওটা থাকবে। ওটা থাকবে একদম শেষে। আরেকটা প্যারেনথেসিস দিয়ে দাও ওখানে, ওখানে একটা দাও, দে ওখানটা দে। না হলো না। হ্যাঁ পুরো না না ওখানে না, তুই মোচ, ওটাকে মোচ। হ্যাঁ তুই দাঁড়া, ওই স্কয়ার রুটের আগে যেটা দিয়েছিস সেটা মোচ। এইটা? হ্যাঁ মোচ ওটাকে। সেমিকলনের আগে একটা দেখ প্যারেনথেসিস আছে। হ্যাঁ স্যার।
ওটাকে মোচ, তারপরেরটাকেও মোচ। হ্যাঁ, এবার স্কয়ার রুট অফ ডি, ডি এর যে প্যারেনথেসিসটা আছে ডিভিশনের আগে একটা দাও, ডিভিশনের আগে একটা ক্লোজ কর এইখানে। হ্যাঁ, ডিভিশনের আগে একটা দাও, ক্লোজ করো। ক্লোজ কর কি দ্বারা? ডিভিশনের আগে বললাম তো, কোথায় দিল? দেয়নি। হ্যাঁ, এবার দাও, ক্লোজিং একটা প্যারেনথেসিস দাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, পরের লাইনটাও ঠিক করো, ওইভাবে চেঞ্জ কর। তাই মানে উপরের নিউমারেটরটাকে একটা প্যারেনথেসিসের আন্ডারে আনছো, দিয়ে সেটাকে অ্যাজ এ হোল ডিভাইড হয়ে যাবে। কে বললো? আয়ুষ্মান। রোল কত দেখিয়েছিস? আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে আমার হয়ে গেছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে লিভ করে যাক। বলছি তো লাস্ট ক্লাসে যাতে হয়ে গেছে তাহলে লিভ করে যাক। এক্সকিউজ মি স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ, জাস্ট একটুখানি স্যার, বলছি অ্যাসাইনমেন্টে আমি কি দুটো আউটপুট উইন্ডো মানে ইউজ করতে পারি, মানে স্ক্রিনশটের টাইমে? অ্যাসাইনমেন্টে যদি তোমার 4টে 6টা 7টা 8টা যতগুলো খুশি তুমি দেখাতে পারো আউটপুটে। ওকে বুঝলে? ওকে স্যার। আমি প্রেফার করব যখন তুমি লিপিয়ারেরটা দেখাচ্ছ তাহলে 4 রকমের আউটপুট আসার কথা, 4 রকমের ভ্যালুর জন্য 4 রকমের আউটপুট আসার কথা। তাহলে 4টে আউটপুটই যদি দাও তাহলে খুব ভালো। ওকে স্যার। স্যার ওই লিপিয়ারটারই কোশ্চেন ছিল। একটা 400 দিয়ে ডিভিশন হলো, লিপিয়ার হলো। একটা 400 দিয়ে ডিভিশন হলো না, তাই লিপিয়ার হলো না। একটা 4 দিয়ে ডিভিশন হলো কিন্তু 100 দিয়ে ডিভিশন হলো না, তার জন্য লিপিয়ার হলো। আর একটা হচ্ছে 100 দিয়েও ডিভিশন হলো না, 4 দিয়েও ডিভিশন হলো না, সেরকম একটা আউটপুট। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। যাও, থ্যাংক ইউ স্যার। লিভ করে যাও। ময়ূক, রান কর একবার। কম্পাইল করে রান করো। কম্পাইল রানই করেছে 141। এবার ঠিক আছে, কিন্তু 3টে ভ্যালু কেন দেখাচ্ছে বলো তো? বন্ধ কর। 3টে প্রিন্ট করেছে নাকি? দেখি কোথায়, যা কোডে যা। হ্যাঁ, 3খানা তো 3টে আছে, 3টে প্রিন্ট আছে। করেছে। একটা ফরম্যাট স্পেসিফায়ার, হ্যাঁ, ওমিট করো। ঠিক আছে, ময়ূক লিভ করে যাও, তোমাদের অন্যদিকে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। মেহুলি দেখাবে? হ্যাঁ স্যার, একবার দেখাবো। তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ। না, হয়নি। ডিফল্টের মধ্যে কেন হবে? স্যার ডিফল্টের মধ্যে লিখিনি স্যার, তারপরে ইফ ও ব্রেক করব কি? না, তুমি তো কন্ডিশনটা লিখেছো, ওটা তো যেটা কেস নিয়েছো ডিভিশনের জন্য, তার আগে এই প্রিন্টএফ এর স্টেটমেন্টের আগে করা উচিত। ওটা তো ডিভিশনের জন্য করছো। ডিভিশন অপারেশন যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলেই একমাত্র এই কন্ডিশনটা আমাকে চেক করতে হবে। তাহলে এই যে ইফ এলসটা লিখেছো এটা কার মধ্যে থাকার কথা? ডিভিশনের, এটা ডিভিশন কেসের মধ্যে থাকার কথা। কপি করো এখান থেকে, লাইন নাম্বার 25 থেকে লাইন নম্বর 31 পর্যন্ত। 31 না, তারপরেও কি আছে নাকি? কন্ডিশনটা ভুল হয়েছে, কন্ডিশনটা ইকুয়ালস টু লিখবে, ওটা বি ইকুয়ালস টু 0। এটা কাটো, কাট করো, কন্ট্রোল এক্স। হ্যাঁ, এবার 21টাকে সরাও, লাইন নম্বর 21টাকে সরাও, সরিয়ে দাও, ডিলিট করে দাও। এখানটায় পেস্ট করো। যদি আমার ডিভিশন কেসটা সিলেক্ট হয় তখন এসে আমি চেক করব যে বি এর ভ্যালু 0 কিনা। এবার তুমি যে পেস্ট কর, কন্ট্রোল বি মার। স্যার ওটা ডিলিট হয়ে গেছে, আমি পরে করে নেব স্যার। আচ্ছা, কন্ডিশনটা কিন্তু ভুল লিখেছিলে, বি ইকুয়ালস টু 0 লিখেছিলে। ইকুয়াল টু দেব। ঠিক আছে, ইকুয়ালস টু মানে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে। ঠিক আছে স্যার। লিভ করে যাও। গ্রুপ বি লিভ করে যাও। গ্রুপ বি লিভ।
Vivek Shaw, roll number 23. Have you done or you have given the attendance? স্যার আমি শো করবো স্যার? দাঁড়াও, প্রথম থেকে ডেকে নি যারা যারা শো করেনি। তুই তো 23 লিখিসনি। তে শো করবে, তারপর দেন 30, তুই দেন তো লিখিসনি 14। কৃষ্ণ। এরা আগে নাম লিখেছিল। প্রসেনজিৎ 317 নাম লিখিছে নাকি? কল করছি 23। 23 আছো? 23 বোধহয় অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছে, ও আচ্ছা হয়নি। তাহলে থাক, তাহলে নেক্সট 30 কে কল 30। ইয়েস স্যার। কি মত পাবি? বাস 30 এসো। थर्टी फुल स्क्रीन शेयर करो। सिद्धार्थ फुल स्क्रीन शेयर करो, ये सिर्फ क्रोम दिखा रहा है। सर दिस इज नंबर 8। हाँ थोड़ा जूम करो, दिख नहीं रहा है। Why did you take double? It was sir easy sir. I know, No. but actually in the assignment it is clearly mentioned use integer values. Okay. Okay sir, I will change. Okay. Run it. Tell sir. 5/2. Okay. Show us the other code. Which one sir? 1 by 1, 5, 6, 7. Show us 1 by 1. 5. Okay, run it. Give 1900. Okay, once again run it. Give 2000. Okay, show us the next one. 6. You have used logical operators. That cannot be used. In the assignment it is mentioned you have to use only conditional or ternary operators. Okay. So this is a ternary. But in the only the question mentioned that you have to use only the conditional or the ternary operator. Okay sir. Your logic is correct, but as it is mentioned, so you have to use only ternary operators. Okay. Okay sir. I will show next. Sure. You haven't checked that condition A not equals to 0. Which one sir? Suppose you are taking the coefficient of the quadratic equation ABC. If A equals to 0, can we say that it is a quadratic equation? Here sir. No, in mathematics, in terms of mathematics, if the coefficient of x square is 0, can we say that it is a quadratic equation? No. No, but you haven't checked that condition. That A cannot be 0. Okay sir, I will do.
Okay. Next one. All done, sir. Hello. Yeah. हाँ नीचे दिए नहीं वॉच में हाँ क्या हुआ बंद कर दिए सुनो सुनो सिद्धार्थ हाँ, सुनो हाँ, नंबर 6 और नंबर 7 में थोड़ा गड़बड़ है हाँ ठीक है, वो दोनों मॉडिफाई करो बाद में अगर टाइम रहा तो एक बार दिखा देना ठीक ठीक है ठीक है सर। रोल नंबर 8 सिद्धार्थ शॉ और सिद्धार्थ तो दिखा दिया ना जी सर। अच्छा तो देन 30 के ছিল I am sir 30. 30 তো সিদ্ধার্থ স্যার তো রোল নাম্বার 8 তন্ময় না रोल नंबर 8 डन ओ अच्छा 8 डन 8 डन नहीं लिखना था 30 डन लिखना था अच्छा गौरव बसाक रोल नंबर 4 স্যার ওটা আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছিলাম আমার হয়েছে কিন্তু আমাদের বাড়িতে এখন ইলেকট্রিসিটি নেই ওর জন্য ওয়াইফাই আমি শো করতে পারছি না কি করে বুঝবো তাহলে হয়েছিল যে না ওটা আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছিলাম হ্যাঁ না তো তুই তো বললি তোর হয়ে গেছে কোর্স না 14 শুধু 14 লিখেছি ডান লিখিনি আমি তোর একটাও হয়নি না হয়ে আমার 5 1 থেকে 6 6 করা 7 হয়ে গেছে 5 6 1 থেকে 7 6 হয়ে গেছে 1 থেকে 6 হয়ে গেছে তুই দেখাসনি তো না আগের দিন আজকে তো দেখানোর কথা ছিল কিন্তু আমার ইলেকট্রিসিটি নেই ওর জন্য শো করতে পারছি না ল্যাপটপে তোমার মোবাইল তো চলছে হ্যালো তাহলে আমাকে শুধু ভিডিও অন করে দেখাতে হবে না না তুমি মোবাইলটাকেই ওয়াইফাই তে কানেক্ট করো অথবা ইউএসবি টিথারিং করো মোবাইল ডেটাটাকেই ল্যাপটপে নিয়ে নাও নেট শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ ক্লাস করে নেট শেষ হয়ে গেছে অত নেট নেই ল্যাপটপে লাগানোর সাথে সাথে নেট কেটে নেয় তো একদম আচ্ছা তুই ভিডিওতেই একবার কোডটা দেখিয়ে দে করেছিস কিনা আমি সেটা দেখবো তারপরে আচ্ছা স্যার একটু ধরুন স্যার আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি অন্যদের ডাকছি যখন হবে বলবি ওকে স্যার কৃষ্ণ Yes, sir. শেয়ার করো Sir, ask it, sir. Program 8. হোল্ড কর দেখতে দে দাঁড়া তারা এত জুম ইন জুম আউট করলে দেখবো কি করে নিচে যা স্ক্রল ডাউন কর ঠিক আছে রান কর 10 + 5 এই 10 প্লাস এই 10/5 আরেকবার কর রান 13/0 ঠিক আছে অন্যগুলো দেখা স্যার এটা হলো 1টা বোধহয় এক নম্বর না স্যার 2টা ধর ওগুলো দেখা সাইজ অফ 5 6 7 থেকে দেখা 5টা কোনটা ছিল 5 ছিল হচ্ছে খুব সম্ভবত লিপিয়ার হ্যাঁ এটা দেখা ওই কোয়াড্রেটিকটাই দেখা এটা স্যার কোয়াড্রেটিকটা স্ক্রল ডাউন কর হয়নি কোয়াড্রেটিক হয়নি লাইন নম্বর 14 15 14 15 তে ভুল আছে ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে পরে দেখ তো কি লিখেছিস ভেঙে ভেঙে পড়বি হ্যাঁ ওকে স্যার স্যার ঠিকই তো আছে খাতা পেন আছে হাতের কাছে না স্যার আমার সাথে সাথে পড় r1 = তারপর কি আছে বল -b + square root of d
ও ও স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে, দেখি স্ক্রল ডাউন কর। যখন ইকুয়ালস টু 0 হচ্ছে ডি, তখন দুটো ক্যালকুলেশন করার কি দরকার আছে? হ্যাঁ তাও তো স্ক্রল ডাউন কর। ঠিক আছে, রান কর। স্যার বলুন কি হবে? 1 4 1। ঠিক আছে, অন্যটা দেখা, লিপ ইয়ার দেখা। স্ক্রল ডাউন কর, লেস দেন ইকুয়ালস টু হবে। হ্যাঁ, ইফ ইয়ার লেস দেন ইকুয়ালস টু, আর যদি মাইনাসে আসে তাহলেও তো নিয়ে নেবে, তাহলে সেটা তো করিস নি। স্ক্রল ডাউন কর, দাঁড়া, কি হলো কেসটা? আচ্ছা, এই ইফটা শেষ হচ্ছে এখানে। ওকে, স্ক্রল ডাউন কর, রান কর। ডে 2020। ঠিক আছে, 1900 দিয়ে একবার রান কর। ঠিক আছে, নেক্সট। ম্যাক্সিমাম মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম এটা এই মিনিমাম কোথায়? ও এসে করে দিচ্ছি What about the rest of the student in group A? Roll number 1. Yes, sir. Where is your code? হয়ে গেছে স্যার। লেখনি কেন চ্যাটে? Oh, Those sorry, who sir. are done, mention that in the chat. রোল নাম্বারটা মেনশন করবে, যারা লিখছো রোল নাম্বারটা মেনশন করবে। হয়ে গেছে হয়ে গেছে, রান কর, কম্পাইল এন্ড রান কর। হ্যাঁ, করে নেবে রান করার আগে, নাহলে কম্পাইল রান করবে। দে 5 - 6 - 7। জানা স্যার মিনটে কেন প্রিন্ট হচ্ছে না দেখি একবার। কারণ তুমি কম্পাইল করো, সেভ করোনি কোডটা, কোডটা সেভ হয়নি, কোডটা সেভ করো, কম্পাইল রান করো। 5 - 6 - 7 ঠিক আছে, লিভ করে যা। শেষ হয়ে গেল? আর কিছু করবি না স্যার। তাহলে কর, কোশ্চেন বলছি, মানে লিভ করে যেতে পারিস, প্র্যাকটিস করিস বাড়িতে। কনভার্ট টেম্পারেচার ইনটু ফারেনহাইট টু সেলসিয়াস or vice versa depending on the user choice। ঠিক আছে স্যার, করছি, এটা আমি সব করে দেখিয়ে দেবো যদি সময় থাকে তবে দেখবো। যা, সব শেয়ারিং কর, লিভ করে যেতে পারিস, পরে জয়েন করবি। না সেখানে আছে। আর নেট খাওয়াবি কেন, বাড়িতে আনলিমিটেড নাকি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, দেবজ্যোতি চক্রবর্তী, মিস্টার বন্ড। স্যার আমিও দেখিয়ে দিব, গৌরব বলছি। লিখেছিস কি? হ্যাঁ হ্যালো স্যার। কোথায় লিখেছিস? ও হ্যাঁ, তোর নেটের প্রবলেম, দেখা দেখা দেখা